السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل اذکار کی دنیا میں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے چینل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اذکار و وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن خواتین و حضرات، اذکار و وظائف میں نور اور اثر فرائض کے اہتمام سے آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے فرائض کا ہم سب خوب اہتمام کریں۔ اور محترم بزرگوں، دوستوں، کہ آج جو ہے حالات، پریشانیاں اور بیماریوں کے اوپر میں بندہ صبر چھوڑ دیتا کہ حالانکہ وہ بیماریاں، حالات، پریشانیاں، ناگواریاں جتنی بھی ہم تک آ رہے ہیں، وہ اللہ پاک جو ہے اس بندے کے درجے کو بلند کرنے کے لیے بھی، اس کے لیے اس پر صبر ہو، اللہ کا شکر ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں میں، مثلاً بیماریوں و پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دے دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں، پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ دیکھیے، کسی تندرست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تندرست تھا تو تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ بیمار کے پاس جانے کے لیے یوں فرمایا کہ میں بیمار ہوا، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اس کا مقصد بیمار کو تسلی دینا اور یہ خوشخبری سنانا ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ایک ناسور یعنی پھوڑے کے اندر یہ جو ہیں 32 سال تک مبتلا رہے ہیں، جو پہلو میں تھا، اور چت لیٹے رہتے تھے، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، 32 برس تک چت لیٹے لیٹے کھانا بھی، پینا بھی، اور عبادت کرنا بھی، قضائے حاجات کرنا بھی۔ آپ اندازہ کیجئے 32 برس ایک شخص پہلو پر پڑے رہے، اس میں کتنی عظیم تکلیف ہوگی، کتنی بڑی بیماری ہے۔ یہ تو بیماری کی کیفیت تھی، لیکن چہرہ اتنا حشاش بشاش کہ کسی تندرست کو وہ چہرہ میسر نہیں۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ بیماری اتنی شدید کہ برس گزر گئے،
करवट नहीं बदल सकते, और चेहरा देखो तो ऐसा खिला हुआ कि तंदुरुस्तों को भी नसीब नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत, ये क्या बात है कि बीमारी तो इतनी शदीद और लंबी चौड़ी, और आपके चेहरे पर इतनी बशाशत और ताजगी कि किसी तंदुरुस्त को भी नसीब नहीं। फरमाया, जब मेरे बीमारी ऊपर आई तो मैंने सब्र किया। मैंने ये कहा कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए अतिया है, अल्लाह ने मेरे लिए यही मसलहत समझी, मैं भी इस पर राज़ी हूँ। इस सब्र का अल्लाह ने मुझे ये फल दिया कि मैं अपने बिस्तर पर रोज़ाना मलाइका से मुसाहफ़ा करता हूँ। मुझे आलम गैब की ज़ियारत नसीब होती है, आलम गैब मेरे ऊपर खुला हुआ है। तो जिस बीमारी के ऊपर आलम गैब का इंकशाफ हो जाए, मलाइका की आमद व रफ्त होने लगे, इसे क्या ज़रूरत है कि वो तंदुरुस्ती चाहे। इसके लिए तो बीमारी 1000 दर्जे की नेमत है। हासिल यह है कि इस्लाम की ये खुसूसियत है कि इसने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी, बीमार को कहा कि तेरी बीमारी अल्लाह ताला तक पहुँचने का ज़रिया है। तो अगर इस हालत पर साबिर और राज़ी रहे तो तेरे लिए दर्जात ही दर्जात हैं। फिर ये भी नहीं फरमाया कि तू इलाज मत कर, इलाज कर और दवा दारू भी कर, मगर नतीजा जो भी निकले इस पर राज़ी रह, अपनी जद्दोजहद किए जा, बाकी अफ़आल खुदावंदी से मदाखलत मत कर। तेरा काम दवा करना है, तेरा ये काम नहीं है कि दवा के ऊपर नतीजा भी मुरत्तब कर दे और सेहत याब हो जाए। ये अल्लाह का काम है, तू अपना काम कर, अल्लाह के काम में दखल मत दे। दवा दारू कर, मगर अल्लाह की तरफ से जो कुछ हो जाए इस पर राज़ी रहे कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए खैर हो रहा है। इस पर सब्र करोगे तो बीमारी तरक्की दर्जात और अखलाक की बुलंदी का ज़रिया बनती जाएगी। इससे आदमी के रूहानी मुकामात तय होंगे। तंदुरुस्त को रूहानियत के वो मुकामात नहीं मिलते जो बीमार को मिलते हैं। इन रूहानी तरक्की और मुकामात की वजह से बीमार कहेंगे, मुझे मेरी बीमारी मुबारक, मुझे तंदुरुस्ती की ज़रूरत नहीं, तंदुरुस्ती में मुझे ये मुकामात मिल नहीं सकते जो बीमारी में मिले। तो इस्लाम ने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी कि तू इसको मुझ तक पहुँचने का ज़रिया बना। बीमार को बीमारी में तसल्ली दी कि तू बीमारी को मुझ तक पहुँचने का ज़रिया बना। तू बीमारी की वजह से महरूम नहीं रह सकता। ये ख्याल मत करके जो कुछ मिलना था तंदुरुस्त को मिल गया, मेरे वास्ते कुछ नहीं रहा। तेरी बीमारी में तेरे लिए सब कुछ है। अलगर्ज हर हाल में हर एक को अपने दायरे और अपने मुकाम में तसल्ली देना ये इस्लाम का काम है। और इसके साथ सेहत के लिए अल्लाह के सामने सूरह फातिहा रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम करते रहें ताख आदात में, और इसके साथ पानी पर भी पढ़कर दम करते रहें। या सलाम अल्लाह का नाम है, इसको 143 मरतबा अल्लाह वाले बताते हैं कि रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। सदक़े का अहतमाम करें बीमार लोग ख़ास तौर पे, कि सदक़ा हदीस में आता है कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। शहद का इस्तेमाल करें, शहद के ताल्लुक़ से भी यानी बहुत सारी रिवायत मिलती हैं। और आबे ज़मज़म का इस्तेमाल करें। और इसके साथ कलौंजी के ताल्लुक़ से हदीस में आता है कि कलौंजी में हर बीमारी से सेहत है, शिफा है। हदीस में बात मिलती है कि बीमार की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। इसके लिए अपने लिए और आयादत गुजारों के लिए, सबके लिए बीमार खुद दुआ करते रहें। अल्लाह पाक हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔